Good afternoon to all of you. Let us start a new point of the topic related to the laws of motion. Last lecture we introduced the momentum, and this point we have continued up to the third laws of motion. So what is the momentum? Momentum is the product of mass and velocity. What is the momentum? Is equal to the product of mass and velocity. Product, that means we represent multiplication sign. Mass and velocity. Momentum is the product of mass and velocity. Also, momentum is completely depends upon velocity. The applied force is nothing. That time momentum is a zero. Is it clear? Applied force, that means the object is completely stationary. Velocity of the object is nothing. There is a no velocity. That time momentum of that object or momentum of the body is a zero. That means the object is stationary. So we applying some force on some object. So object is moving. Is it clear? जर आपण एखाद्या ऑब्जेक्टवरती फोर्स अप्लाय केला तर तो ऑब्जेक्ट मोशनमध्ये येतो. म्हणजे इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ झिरो. द अप्लाइंग फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्या ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी इन्क्रीज होते. किती होते ते माहिती नाही. अँड नाव वी चेंज इन वेलॉसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स. मग आता या फोर्स अप्लाय केल्यामुळं वेलॉसिटीमध्ये जो चेंज पाहायला मिळतो त्या चेंज इन वेलॉसिटी म्हणजे चेंज इन मोमेंटम. तर बघा, मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हे ऑलरेडी आपण शिकलेलो आहोत. इज इक्वल टू इनिशियल वेलॉसिटी, mass of the object is m, initial velocity is u, then we change is there. Initial velocity is 0, therefore we show change in momentum that is equal to final minus initial. So we show final velocity of the body minus mass is remains constant and initial velocity of the body upon change in time to the velocity. Change in time to the velocity. Got it? आणि मग आपण याला म्हणू शकतो फायनल मोमेंटम mv. So mv is equal to final momentum and mu is a initial momentum, and so there is a change in momentum. Rate of change of momentum is equal to change in momentum per unit time. So there is a, we see the common m in a bracket v minus u upon t. V minus u upon t is equal to a, that is ma by applying force. What change occurs in the momentum and why change occurs in the momentum? मोमेंटम मध्ये आपण चेंज कधी पाहतो? जर फोर्स अप्लाय केला तर फोर्स जास्त असेल तर वेलॉसिटी जास्त असेल. मास इज कॉन्स्टंट. फोर्स जास्त असेल तर वेलॉसिटी जास्त असेल. फोर्स कमी असेल तर वेलॉसिटी कमी असेल. म्हणजे फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू वेलॉसिटी. आणि मग फायनली इक्वेशन, फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू velocity change. जेव्हा फोर्स अप्लाय, there is a force is absent, velocity is zero. Force is there, velocity increases, so change in velocity is called acceleration. So therefore f is equal to m into father is equal to ma
force is equal to mass into acceleration. In that point we have reached, या पॉइंट पर्यंत आपण शेवटच्या लेक्चरला पोहोचलेलो होतो. कळते का बघा सगळ्यांना? क्लिअर झाली कन्सेप्ट? इथपर्यंत शेवटच्या लेक्चरला आपण पोहोचलेलो होतो. आता त्याच्या पुढचा जो मुद्दा आहे, पुढचा मुद्दा आहे काय आहे पहा, युनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. मग आता याचं युनिट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. युनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू न्यूटन. 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास 1 किलोग्राम and 1 meter per second square, 1 kg. If what is a 1 Newton force? 1 Newton force means काय? A force is required or force is necessary to accelerate. A force is necessary to accelerate a body of 1 meter per second square in mass of 1 kg. That time that force is called 1 Newton. बघा, 1 न्यूटन फोर्स म्हणजे काय? या फोर्समुळं एखादी बॉडी 1 मीटर पर, म्हणजे या फोर्समुळं 1 किलोग्राम वजनाची बॉडी 1 मीटर पर सेकंद मध्ये ॲक्सलरेट होत असेल तर तो फोर्स म्हणजे 1 न्यूटन आहे. लक्षात येते बघा. इफ 1 न्यूटन फोर्स मीन्स 1 kg ऑब्जेक्ट इज ॲक्सलरेट इन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, दॅट टाइम तोच फोर्स इज अ 1 न्यूटन. लक्षात येते का बघा? 1 न्यूटन फोर्स म्हणजे कळलं का? जेव्हा 1 किलोग्राम वजनाची वस्तू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये जर ॲक्सलरेट होत असेल तर या ऑब्जेक्टवरती ॲक्ट झालेला फोर्स हा 1 न्यूटन असतो. लक्षात आलं? सेम कंडिशन 1 डाईन साठी आहे. इट इज अ युनिट ऑफ दिस वन. हे जे काय आहे, हे फोर्स युनिट MKS मध्ये आहे. MKS याचं 1 डाईन इज अ युनिट ऑफ, कसलं युनिट आहे डाईन? सेंटीमीटर किंवा CGS मध्ये असणार 1 ग्रॅम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर, दॅट इज अ CGS युनिट. लक्षात आलं का बघा? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू, आता हे कसलं युनिट आहे? डाईन म्हणजे CGS युनिट आहे. हे कसं आहे? MKS. मग एक डाईन फोर्स म्हणजे 1 ग्रॅम वजनाची वस्तू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअरने ॲक्सलरेट होत असेल तर त्या ठिकाणी अप्लाय झालेला फोर्स हा 1 डाईन असेल. इफ 1 ग्रॅम ऑब्जेक्ट इज ॲक्सलरेट इन 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर, दॅट टाइम द अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू 1 डाईन. लक्षात आलं? अँड दुसरी कंडिशन काय आहे? 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाईन. हियर 1 Newton is equal to 10⁵ डाईन. So how it is proved? तर बघा, what is 1 Newton? 1 Newton is equal to काय आहे? किलोग्राम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. So this term is converted into gram. 1000 gram into 100 centimeter into divided by second square. सेकंड स्क्वेअर बदलणार नाही. MKS मध्ये असू द्या किंवा CGS मध्ये असू द्या, सेकंड बदलत नाही. MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, CGS सेंटीमीटर ग्रॅम सेकंड. मग 1000 म्हणजे किती? 1000 म्हणजे किती? 10⁻³ ग्रॅम. त्याचबरोबर 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर म्हणजे 10⁻² सेंटीमीटर and per second square. Now 10⁻², 10⁻³, so therefore 10⁵ gram centimeter per second square. And gram centimeter per second square, that is equal to dyne. So 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. लक्षात आलं का बघा?
सगळ्यांचं लक्षात आलं का? क्लिअर लक्षात आलं का? पहा, चला प्रत्येक वेळेस आठवण करून देतो मी सगळ्यांना. लास्ट लेक्चरला आपण मोमेंटम बघितलं. मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास अँड वेलॉसिटी. फोर्स वाढला की मास ॲज इट इज राहतं, फक्त वेलॉसिटी वाढते. अगोदर समजा फोर्स नसेल तर वेलॉसिटी झिरो, फोर्स अप्लाय केल्यानंतर वेलॉसिटी वाढते. मग आपण चेंज इन वेलॉसिटी कसं काढणार? वेलॉसिटी फायनल मायनस वेलॉसिटी इनिशियल. मग जसं वाढलं त्यानुसार आपण चेंज केला, फायनल वेलॉसिटी मायनस इनिशियल वेलॉसिटी. म्हणजेच याच्यावरून एक कन्सेप्ट तयार होतो, फायनल वेलॉसिटीशी रिलेटेड फायनल मोमेंटम, इनिशियल वेलॉसिटीशी रिलेटेड इनिशियल मोमेंटम. म्हणजेच याला आपण चेंज इन मोमेंटम असं म्हणू शकतो, बिकॉज इट इज अ फायनल मोमेंटम मायनस इट इज अ इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम. दॅट इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम असं आपण म्हणू शकतो. मग याच्यातनं व्ही आणि यू हे बाजूला काढले, एम कॉमन काढला, अपॉन टी, व्ही मायनस यू अपॉन टी म्हणजेच काय? चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन. दॅट इज फादर इज इक्वल टू म्हणजे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. मग फोर्सचं युनिट आहे न्यूटन, मासचं युनिट आहे किलोग्रॅम, एक्सेलरेशनचं युनिट आहे मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. हे आपण ऑलरेडी माहिती आहे ना. एक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला आत्ताच आपण कॅल्क्युलेट केला होता, चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम. तर मग एक न्यूटन फोर्स म्हणजे काय? एखादा ऑब्जेक्ट म्हणजे 1 किलोग्रॅम वजनाचा ऑब्जेक्ट जर 1 मीटर पर सेकंड एवढा ॲक्सेलरेट होण्यासाठी, 1 किलोग्रॅम वजनाचा ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेअरमध्ये ॲक्सेलरेट होण्यासाठी अप्लाय केलेला फोर्स म्हणजे 1 न्यूटन असा असतो. क्लिअर? 1 न्यूटन फोर्स मीन्स 1 kg object which is accelerate of 1 meter per second square, that time applied force is a 1 Newton. तर हे आहे MKS युनिट. तर त्याला आपण CGS मध्ये कन्वर्ट केलं तर न्यूटनचं डाईन झालं, किलोग्रॅमचं ग्रॅम, मीटरचं सेंटीमीटर, आणि हे CGS मध्ये. आता MKS आणि CGS मध्ये डिफरन्स आहे, 1 न्यूटन बरोबर 10⁵ डाईन असं हे कन्व्हर्शन आहे. मग इथं आपण काय केलं, किलोग्रॅमचं ग्रॅममध्ये 1 किलोग्रॅम म्हणजे 1000 ग्रॅम, 1 मीटर म्हणजे 100 सेंटीमीटर, 1000 म्हणजे 10चा पॉवर 3, 100 म्हणजे 10चा पॉवर 2, या दोघांची ॲडिशन केली 10चा पॉवर 3, 10चा पॉवर 2, 10चा पॉवर 5, ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ग्रॅम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेअरलाच आपण डाईन असं मानतो. कळलं इथंपर्यंत? आता एक छोटासा आणखीन एक कन्सेप्ट दिलेला आहे आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये, त्याच्या बाबतीत आपण थोडीशी चर्चा करूया. क्लिअर? स्लाइट चर्चा करूया. बघा मुद्दा काय आहे. इफ कन्सिडर, समजा कन्सिडर करायचं आपल्याला, सो थोडंसं ॲक्सेप्ट इट सम नॉईज. यू हॅव डिस्टर्ब आवर व्हिडिओ, सो प्लीज ॲक्सेप्ट these noise and our concentrate in our video. इकडे तिकडे लक्ष देऊ नका, व्हिडिओवरती कॉन्सन्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न करा. मॅक्सिमम व्हिडिओवरती कॉन्सन्ट्रेट करण्याचा प्रयत्न करा. कारण ना चला इथपर्यंत आले सगळे. आता आपल्याला पाहायचं, कन्सिडर करायचं आहे. काय कन्सिडर करायचं पहा. कन्सिडर 2 ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग डिफरंट मासेस which are initially at rest. बघा, A नावाचा ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं मास m1, B नावाचा ऑब्जेक्ट आहे, त्याचं मास m2. 2 डिफरंट मासेस असणारे ऑब्जेक्ट आपण कन्सिडर केले आणि ते इनिशियली रेस्ट आहेत. इनिशियली रेस्ट आहेत म्हणजे त्याची इनिशियल वेलॉसिटी 0 आणि याची पण इनिशियल वेलॉसिटी 0. इथं u1, इथं u2. क्लिअर? मुद्दा लक्षात आला? काय कन्सिडर करायला सांगितलंय? 2 ऑब्जेक्ट, ए नावाचा आणि बी नावाचा, असे 2 ऑब्जेक्ट आहेत. दोघांचे मासेस डिफरंट आहेत. याचं मास m1, याचं मास m2, पण ते इनिशियली रेस्टला आहेत. म्हणजे त्यांचं इनिशियल मोमेंटम काय येईल? काय फॉर्म्युला मोमेंटमचा? मास. इनिशियल मास किती आहे? मास आहे m1. इनिशियल वेलॉसिटी किती आहे? 0. So overall this one is a 0. Initial momentum या दोनही ऑब्जेक्टचा initial momentum of initial
मोमेंटम ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट इज 0. बरोबर आहे का बघा. इनिशियली ॲट रेस्ट, रेस्ट म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी काय 0. मास काही असू द्या, मासला 0 मल्टिप्लाय केला, आन्सर 0. कळलं इथपर्यंत. सपोज आता काय करायचं, सपोज अ फोर्स एफ ॲक्ट्स फॉर टाइम टी. आता फोर्स ॲक्ट करायचा आहे किती टाइमसाठी, टी एवढ्या टाइमसाठी, टी सेकंडसाठी असं आपण म्हणू. टी सेकंडसाठी फोर्स अप्लाय करायचा आहे. मुद्दा लक्षात आला का बघा. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर हे जे ऑब्जेक्ट आहेत बघा, इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 ठेवली आपण. आता फोर्स अप्लाय करणार आहोत आणि फोर्स अप्लाय केल्यानंतर त्याची जी इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे त्या इनिशियल व्हेलॉसिटीमध्ये आपल्याला चेंज पाहायला मिळणार आहे. फोर्स इन्क्रीजेस करतो मी, सॉरी अप्लाय म्हटलं ना, इन्क्रीज नाही, अप्लाइड. फोर्स काय केला, अप्लाइड केला. इनिशियल व्हेलॉसिटी 0 होते, आता फोर्स अप्लाय केला, टी सेकंदासाठी फोर्स अप्लाय केला, तेव्हा त्या व्हेलॉसिटीमध्ये चेंज पाहायला मिळतो. कोणत्या, दोनही ऑब्जेक्टवरती, ऑन बोथ ऑब्जेक्ट. त्याच्यामधला एक आहे लाइटर ऑब्जेक्ट. द लाइटर ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूव्हिंग फास्टर दॅन हेवियर ऑब्जेक्ट. हा लाइटर आहे आणि हा हेवियर आहे. बघा आता कंडिशन काय आहे, लाइटर ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाय केल्यानंतर लाइटर ऑब्जेक्ट काय होईल, वेगाने पळेल. लाइटर ऑब्जेक्ट मूव्स व्हेरी फास्टली अँड हेवियर ऑब्जेक्ट मूव्स स्लोली. ऑब्विसली, कारण याचं मास काय आहे, लाइटर असल्यामुळं मास कमी आहे, हेवियर असल्यामुळं मास जास्त आहे. फक्त बदल काय होतो, हेवियर असेल तर वेलॉसिटी कमी असेल, लाइटर असेल तर वेलॉसिटी जास्त असेल. हाउएव्हर फ्रॉम द फॉर्म्युला, कोणता फॉर्म्युला, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलॉसिटी. तर या ठिकाणी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म्युला किंवा फ्रॉम द फॉर्म्युला वी नो दॅट a rate of change of momentum, that is a force in both object is the same, and the total change in their momentum will also be same, that is ft. That is ft. फॉर्म्युला बघा काय काय आहे तो. चेंज इन मोमेंटम म्हणजेच याला आपण काय म्हणणार, फोर्स अप्लाय केल्यानंतर मोमेंटम चेंज होणार आहे. फोर्स अप्लाय केल्यानंतर एम इन ब्रॅकेट व्ही मायनस यू अपॉन टी. बरोबर आहे. टी इकडे घेतला, एफ टी इज इक्वल टू, मुद्दा लक्षात ठेवा, पहिल्याचं वेट किती आहे, समजा 5 आहे. पहिल्याचं वेट 5 आहे आणि त्याची फायनल वेलॉसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स, फायनल वेलॉसिटी 2 मायनस इनिशियल वेलॉसिटी 0, हा टी आपण इकडे घेतलेला आहे. सो एफ टी इज इक्वल टू इथं आला 10, कारण याचं सबट्रॅक्शन किती येतं, आठवते का बघा, 5 into 2 आणि एफ टी इज इक्वल टू 10. युनिट आपण याच्याबद्दल नंतर विचारू. त्याच्यानंतर दुसरी बाजू, हेवियर ऑब्जेक्टचं मास जास्त आहे. हेवियर ऑब्जेक्टचं बघा फॉर्म्युला पुन्हा, एफ इज इक्वल टू एम इन ब्रॅकेट या ठिकाणी काय ठेवला, व्ही मायनस यू अपॉन टी. याला इकडे घेतला, एफ टी इज इक्वल टू, याचं मास किती आहे बघा, याचं मास किती आहे, हेवियर आहे. मास किती आहे, 10 ग्रॅम आहे किंवा 10 किलोग्रॅम आहे, काय अडचण नाही, 10 किलोग्रॅम आहे. त्याच्यामुळं त्याची वेलॉसिटी चेंज झाली. वेलॉसिटी इज 1, इनिशियल वेलॉसिटी 0, एफ टी इज इक्वल टू 10 इंटू 1, सो एफ टी इज इक्वल टू 10. मुद्दा लक्षात आलाय का बघा. परत एक वेळेस वाचतो, माझं म्हणणं काय बघा, एक लाइटर ऑब्जेक्ट आहे, त्याची वेलॉसिटी जास्त आहे. लाइटर ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलॉसिटी तर 0, दोघांची बघा, याची इनिशियल वेलॉसिटी 0, याचीही इनिशियल वेलॉसिटी 0. जेव्हा फोर्स अप्लाय केल्यानंतर लाइटर ऑब्जेक्ट फास्ट म्हणजे ग्रेटर वेलॉसिटी
ग्रेटर व्हेलॉसिटी 2 आहे, तर हेवियर ऑब्जेक्ट व्हेलॉसिटी कमी आहे. मास याचं 10 किलोग्राम, याचं 5 किलोग्राम. म्हणजे हा लाइटर आहे, हा हेवियर आहे. हेवियर असल्यामुळं व्हेलॉसिटी कमी आहे, फायनल व्हेलॉसिटी. हेवियर असल्यामुळं व्हेलॉसिटी जास्त आहे. दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं 10, या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं 10. F2 म्हणजे FT लक्षात आलं का? म्हणजे बोथ ऑब्जेक्ट इज द सेम अँड द टोटल चेंज इन देअर मोमेंटम विल ऑल्सो बी दॅट इज FT. म्हणजे हा FT आणि हा FT सेम आहे की नाही? बरोबर आहे की नाही? If the same force is applied on different object, the change in momentum. बघा प्रत्येक वेळेस काय म्हटलं? इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड. आता या ठिकाणी हे एक लाइटर होता, एक हेवियर होता. फोर्स मात्र आपण सेम अप्लाय केलेला होता. फोर्स आपण सेम अप्लाय केला होता, बरोबर ना? या दोघांवरती याच्यावरती 1 न्यूटन अप्लाय केला. 1 न्यूटन अप्लाइंग फोर्स F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, आणि याच्यावरती सुद्धा F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन. दोघांवरती अप्लाय केलेला फोर्स जरी सेम असला तर दोघांमध्ये असणारं चेंज इन मोमेंटम हे मात्र सेमच असतं. प्रूव्ह झालं का? सेमच असतं हे. नक्की सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या? बाय कॅल्क्युलेशन हे कोणीही तुम्हाला सिस्टमॅटिकली सांगणार नाही विद्यार्थी मित्रांनो. याच्यासाठी काळजीपूर्वक लक्ष द्या काय केलेलं आहे ते. आणि मग आपल्याकडे एक क्वेश्चन दिलेला आहे, यूज युअर ब्रेन पॉवर. काय आहे? यूज युअर ब्रेन पॉवर. हा क्वेश्चन आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. तोपर्यंत तुर्तास याच ठिकाणी आपण थांबूयात. सगळ्यांनी या कन्सेप्ट सिस्टमॅटिकली समजून घ्या. पुन्हा पुन्हा तो व्हिडिओ मी रिवाइज करतो आहे, रिपीट करतो आहे, कारण तो आपल्याला क्लिअर समजला पाहिजे. यासाठी त्याच्यामुळं तुम्ही व्यवस्थितरित्या समजून घ्या आणि व्यवस्थितरित्या प्रॅक्टिस करा. आणि याच्यावरती आपल्याला क्वेश्चनसुद्धा सॉल्व करायचे आहेत. यूज युअर ब्रेन पॉवर आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत. तोपर्यंत थँक्यू. थँक्स अ लॉट.